Process costing means a product are produced on the depend on different stages, and stage wise they try to calculate and try to update. This is the process costing. Okay. Process costing, the concept. In some industries, a number of products are produced from a single raw material input. Okay. Raw material are produced by a process. This is the process costing concept. But there are some key terms. Joint product. Joint product means jointly raw material are input to produce a product. This is a joint product. Split of point. Split of point is a point from where product are separately identified. Product A, product B, product C. And later I show you graph. Then you will clear concept about a split of point, joint cost, final product. Intermediate product, those products are need further process to sales in market. Intermediate product. Okay. This is the diagram of process costing and split of point. The joint cost, this is the joint cost. Different types of material are keep here to produce a product. Then split of point. Split of point, after split of point, product are separate. Product A, product B, product C, separately identify. Okay. This is the joint cost and split of point diagram. Another example of joint product and split of point. At first, joint input raw material, then another stage common production process, and finally are separately the product oil, product gasoline, product chemical. From where are separate, this point is split of point. This point is split of point. Then separate process, final sale. Okay. This is the example of joint cost and split of point. You clear from the diagram or not? Please. Yes, sir. Okay. This is the another example of joint product and byproduct. Joint product and byproduct are different. Joint product are those products which are produced simultaneously in production of a main product. অর্থাৎ মেইন প্রোডাক্ট হিসেবে যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস হয়। Byproduct are those products which are produced incidentally in the production of main product। অর্থাৎ মেইন প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ইনসিডেন্টালি বা বাই চান্স যে প্রোডাক্টটা উৎপাদন হয় তাকে বলে বাই প্রোডাক্ট। Joint product have high sales value, joint product high value, and byproduct low sales value. Definitely, joint product are major part of production process. Joint product major part of production process. Byproduct minor part of production process. Minor part. Joint product are consciously produced. They are main objective of the business. Byproduct are consequently produced. They are not main objective. Joint product may require further process before they sold. Byproduct do not require further process. That's mean মনে করেন আমরা যখন চিনি উৎপন্ন করি, চিনি উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে যেমন স্যাকারিন বা বিভিন্ন মদ এই জাতীয় পদার্থ আমরা অটোমেটিক পাই। যেটা আমরা অটোমেটিক পাই তাকে বলে বাই প্রোডাক্ট। আর মেইন প্রোডাক্ট আমাদের সুগার। মেইন প্রোডাক্ট আমাদের কি? সুগার। ঠিক সেম ওয়ে যখন খনিজ থেকে কোনো দ্রব্য সামগ্রী উত্তোলন করা হয়, তারপরে রিফাইনারি মেশিনের ভিতরে দেওয়া হয়, তারপরে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, আলকাতরা তৈরি হয়, সর্বশেষে যে প্রোডাক্টটা থাকে বিটুমিনাস, এটা আমরা আর ফার্দার প্রসেস করি না, এটা আমাদের বাই প্রোডাক্ট। আমরা গেস করতে পারি এইভাবে। তাহলে বাই প্রোডাক্টটা কি? মেইন প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে অটোমেটিক যেটা আমরা রিসেল করতে পারি, প্রোডাক্ট হিসেবে নামকরণ করতে পারি, তাকে বাই প্রোডাক্ট বলা হয়। এই জন্য বাই প্রোডাক্টটা
সেলস ভ্যালু কম হয়, ফার্দার প্রসেস করার প্রয়োজন হয় না। যদি ফার্দার প্রসেস করি তাহলে আমাদের খরচটা বেশি পড়ে যায়, এই জন্য ফার্দার প্রসেসের প্রয়োজন না বাই প্রোডাক্ট। ইউ ক্লিয়ার আর নট? জয়েন্ট প্রোডাক্ট এন্ড বাই প্রোডাক্ট। Okay, sir. Yes. ওকে, এক্সাম্পল অফ জয়েন্ট প্রোডাক্ট এন্ড বাই প্রোডাক্ট। দেখেন, ইন্ডাস্ট্রি নেম এগ্রিকালচার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, ফ্লোর মাইলিং। ঠিক আছে, ফ্লোর মাইলিং আমাদের মেইন প্রোডাক্ট। বাই প্রোডাক্ট প্যাটেন্ট ফ্লোর, ক্লিয়ার ফ্লোর, ব্রাম এন্ড হুইট জাম। এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ, কপার মাইনিং, তামা শিল্প যেটাকে বলা হয়। অন্য প্রোডাক্ট যেটা পাওয়া যায় এটা বাই প্রোডাক্ট। কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সব মেকিং, সব তৈরি করা হয় এখানে, ম্যানুফ্যাকচারিং সিমেন্ট। ঠিক আছে। আচ্ছা, কংক্রিট পাইপ অ্যান্ড এগ্রিগেট, কংক্রিট যে পাইপটা আমরা পাই সিমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে, এটা আমাদের বাই প্রোডাক্ট। ঠিক আছে। আর গ্লিসারিন যেটা আমরা পাই সব ফ্যাক্টরিতে, এই গ্লিসারিন আমাদের বাই প্রোডাক্ট। ওকে। তো এখানে বাই প্রোডাক্ট জয়েন্ট প্রোডাক্টের পার্থক্যটা কি, স্প্লিট অফ পয়েন্ট কি, ঠিক আছে, জয়েন্ট প্রোডাকশন কি, জয়েন্ট কস্ট কি, এগুলো একটু আপনারা ধারণা রাখবেন। ঠিক আছে। দেখেন, বাই প্রোডাক্ট আর জয়েন্ট প্রোডাক্ট এখানে আরো ক্লিয়ার ভাবে দেওয়া হয়েছে। ইন রিফাইনিং অফ ক্রুড অয়েল, বোথ পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ইজ অবটেইন। ঠিক আছে, ক্রুড অয়েল থেকে আমরা কি পাই, পেট্রোল এবং ডিজেল পাই। এটা জয়েন্ট প্রোডাক্ট। কিন্তু বাই প্রোডাক্টটা কি, বাই প্রোডাক্ট আর incidental product resulting from the processing of the another product. Example, main product has joint producer, high sales value, আর বাই প্রোডাক্ট সেল ভ্যালুটা লো থাকে। ঠিক আছে? অর্থাৎ যে প্রোডাক্টটা আমরা ইনসিডেন্টলি পাই অথবা বাই চান্স অথবা অটোমেটিক পাই মেন প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে, তাকে আমরা বাই প্রোডাক্ট বলি। ওকে। ওকে, আমরা এখন একটি ম্যাথ সলভ করবো। এখানে ফার্দার প্রসেসের একটা ম্যাথ দেওয়া আছে। ঠিক আছে। ম্যাথটা একজন পড়েন তো, আমি পড়ি, আপনারা দেখেন। ওয়েব ব্রাউজ ইনকর্পোরেশন প্রডিউস সেভারাল প্রোডাক্ট ফ্রম প্রসেস 1 টন অফ ক্লিপটন। অর্থাৎ 1 টন অফ ক্লিপটন নামে একটা ম্যাটেরিয়ালস, সেটা আমরা কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাই। মিনারেল অ্যান্ড প্রসেসিং কস্ট টোটাল 60,000 পার টন। প্রত্যেক টন তৈরি করতে আমাদের 60,000 টাকা প্রয়োজন হয়। 1/4 অফ হুইচ অ্যালোকেটেড টু প্রোডাক্ট এক্স, যার 4/1 প্রোডাক্ট এক্স এ আমরা বন্টন করে দিয়েছি অলরেডি, দেওয়া আছে অলরেডি। 7,000 ইউনিট অফ প্রোডাক্ট আর এক্স আর প্রডিউস ফ্রম ইচ টন অফ ক্লিপটন। অর্থাৎ সেখান থেকে ওই যে এক্স এর সাথে যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা মিশ্রণ করেছি, ওখান থেকে 7,000 ইউনিট আমরা তৈরি করতে চাই। ঠিক আছে, এক্স নামে যে ব্র্যান্ড যে প্রোডাক্ট আছে। দ্য ইউনিট ক্যান আইদার বি সোল্ড এট স্প্লিট অফ পয়েন্ট ফর টাকা 9 টাকা। যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্টে আমরা বিক্রি করি তাহলে 9 টাকা বিক্রি করা যাবে। অথবা প্রসেস ফার্দার টোটাল কস্ট 9,500, যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি তাহলে 9,500 টাকা আমাদের খরচ হবে অতিরিক্ত। দেন সোল্ড অফ টাকা 12 ইস, তখন আমরা এটা বিক্রয় করতে পারবো 12 টাকা। তার মানে এখানে বলা হয়েছে যে 7,000 ইউনিট আমরা একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করব, আর এই প্রোডাক্টটা তৈরি করার পরে যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্টে সেল করি আমরা 9 টাকা করে বিক্রয় করতে পারবো। আর এটা যদি ফার্দার প্রসেস করে কিছু প্রসেস করে তার বাবদ 9,000 টাকা ব্যয় করি তাহলে আমরা 12 টাকায় সোল করতে পারবো। ঠিক আছে। এই সামারিটা বুঝছেন কিনা? সামারিটা কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার, এখন অঙ্ক করলে স্যার ক্লিয়ার হইবার একটু। ওকে। রিকোয়ার্ড, should the product X be processed further or sold at split up point। বলা হয়েছে এটাকে আমরা ফার্দার প্রসেস করব না স্প্লিট অফ পয়েন্ট আমরা সেল করে দিব। বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? যে এটা জি। আমরা একটা একটা প্রোডাক্ট আছে যেখানে 7,000 ইউনিট আমরা উৎপাদন করব। উৎপাদন করার পরে যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্টে বিক্রি করে দিই তাহলে 9 টাকা করে বিক্রি করতে পারবো। আর যদি ফার্দার প্রসেস করি তার জন্য 9,500 টাকা যদি আরো অতিরিক্ত খরচ করি তখন আমরা 12 টাকা সেল করতে পারবো।
তো এখানে আমাদের অঙ্কটা বলা হয়েছে আমরা কি ফার্দার প্রসেস করে বিক্রি করব না ফার্দার প্রসেস করার আগে বিক্রি করব, এ আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা যদি ফার্দার প্রসেস না করি তাহলে আমরা 9 টাকা করে বিক্রি করতে পারবো। তাহলে টোটাল বিক্রয় কত টাকা করা যাবে? 7,000 গুণ 9 কত হবে? 27,000 হবে। 7,000 গুণ 9 টাকা কত হয়? 63,000 টাকা স্যার, 60 হবে। 63,000 টাকা। আর যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি, যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি তখন কত টাকা বিক্রি করতে পারবো? 12 টাকা, তাই না? 12 টাকা। তাহলে 12 টাকা যদি আমরা জি, বিক্রি করি তাহলে 12 গুণ 7,000 কত হয়? 84,000। 84,000 টাকা। 84,000 টাকা, তাই না? তাহলে আমরা ফার্দার প্রসেস করলে 84,000 টাকা বিক্রি করতে পারবো, আর ফার্দার প্রসেস না করলে 63,000 টাকা বিক্রি করতে পারবো, তাই না? তাহলে এখানে আমরা কোনটা করা বেটার, ফার্দার প্রসেস করা না ফার্দার প্রসেস না করা? দেখেন আরো একটু ক্লিয়ার করে দেখেন। যদি আমরা ফার্দার ফার্দার, করাটাই বেটার স্যার, ফার্দার আচ্ছা আমরা আরো ক্লিয়ার করি। স্যার পরে কেনাটাই স্যার বেটার। আমরা যদি ফার্দার প্রসেস না করি তাহলে আমরা সেল করতে পারবো 63,000 টাকা, তাই না? 63,000 টাকা। আচ্ছা তাহলে আমাদের হ্যাঁ, খরচ কত হয়েছিল? এই যে 60,000 টাকা তো সবার জন্য প্রসেস, ফার্দার প্রসেস বা ফার্দার প্রসেস না করলে তো 60,000 টাকা কমন খরচ হবে, তাই না? জি জি। তো তাহলে যদি আমরা ফার্দার প্রসেস না করি তাহলে 63,000 টাকা আমরা সেল করবো, আর খরচ হয়েছিল 60,000 টাকা, তাহলে লাভ কত টাকা এখানে? 3,000। 3,000। আচ্ছা আর যদি ফার্দার প্রসেস করি তাহলে আমরা বিক্রি করতে পারবো 84,000 টাকা, 7 বার 84,000। 84,000। হুম আর আমাদের খরচ কত হুম। তখন? তখন খরচ কত? 60,000। নো, 60,000 খরচ আপনি আর মানে ফার্দার আমরা প্রসেস। যখনই পারচেজ করি স্যার জি স্যার। যখন আমরা ফার্দার প্রসেস করব তখন এই অতিরিক্ত খরচ আরো যোগ হবে না 9,500 60,000-এর সাথে? জি। 60,000 তো কমন খরচ, তাহলে ষাট হুম। হাজারের সাথে 9,500 যোগ করলে কত হবে? 69,000। 69,500। তাহলে এখন এখন আমরা লাভ কত হবে? 84,000 টাকা থেকে 69,500 মাইনাস করলে লাভ কত হবে? 15,000, 14,500। আহ 15,500, তাই না? 15,500। 15,500। হুম আর আগে লাভ হয়েছিল কত? হুম। জি। 3,000 টাকা। উম, তাহলে আমাদের 3,000 টাকা। তাহলে আমাদের, আমরা জানি যে আমাদের ফার্দার প্রসেস করাটাই লাভ, আমাদের লাভটা বেশি আছে। তাহলে তুলনামূলক ভাবে যখন আমরা তুলনামূলক ভাবে লাভ জি করি তাহলে 11,500 টাকা বেশি হবে, যদি আমরা তুলনা কম্পেয়ার করি দুইটা লাভে। তো এখানে আমি একটা ভাবে দেখিয়েছি, আর আমরা আমাদের যে ই লার্নিং এ আপলোড দিয়েছে ওখানে আমি যেভাবে বলেছি ডিটেলসটা দেওয়া আছে, আর এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে করা আছে। ঠিক আছে। জি। ওকে। জি স্যার। তো এখানে আমি আর একটা আপনাদের, এটা তো স্যার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করছিলাম স্যার। হুম, অ্যাসাইনমেন্ট, এটাতে আমি করছিলাম। না আমি তো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, আপনাকে আর্গুমেন্ট করতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে, আপনাকে তো অঙ্ক সলিউশন করতে বলিনি। আপনাকে এক্সপ্লেন করে দেখাতে হবে, আর্গুমেন্ট দেখাতে হবে। ঠিক আছে। ওকে। আমার ওকে। 11,500 টাকা এক্সট্রা। অ্যাসাইনমেন্ট না তো, এটা তো ফোরাম ছিল না স্যার? ফোরামে তো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অঙ্ক ওরা সলিউশন, ফোরামে অঙ্ক সলিউশন করতে আমি বলি না, আমি আপনাদেরকে বলেছি এটা আর্গুমেন্ট করতে, এক্সপ্লেন করতে। স্যার আমি ওটাতে যে সলভটা করে নিচে একটা কনক্লুশনে আনসারটা দিয়েছি, এটা কি হবে? আপনি ওটা আবার স্যার ওইটার মধ্যে এক্সপ্লেন করবেন। মেসেজ করে লাস্টে দিয়ে লেখা আছে স্যার সলিউশন স্যার। আপনি এটা এক্সপ্লেন করবেন, ঠিক আছে। মানে কোশ্চেনটা পরে বুঝছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই কোশ্চেনটার পরে যে আপনি দেখেন এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর পরে সলিউশন লেখা আছে স্যার। তারপরে আমরা ওই যে একদম লাস্টে একটা ডিসিশনটা দিয়েছি আর কি। যে ওকে আপনি, আপনার কি জন্য আমরা ওটা করলে এটা হবে। ওকে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি। দেখেন, ডোরসি কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার্স থ্রি প্রোডাক্ট ফ্রম কমন ইনপুট ইন এ জয়েন্ট প্রসেসিং অপারেশন। Joint processing cost up to split of point total 3,50,000 per quarter.
This company allocated this cost to joint product on the basis of their retail sales value at street of point। অর্থাৎ যদি আমরা স্ট্রিট অফ পয়েন্ট আমরা বিক্রি করি, তাহলে যেখানে যে খরচ আছে খরচটা বন্টন করা হয়েছে অলরেডি। খরচ কিন্তু 3,50,000 টাকা বন্টন করা হয়ে গেছে অলরেডি। ইউনিট সেলিং প্রাইস এন্ড টোটাল আপ টু দা স্প্লিট অফ পয়েন্ট আর দ্য বিলো। যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্ট আমরা যদি বিক্রি করি, তাহলে আমরা সেল করতে পারবো 16 টাকা পার পাউন্ড, 8 টাকা পার পাউন্ড, আর 25 টাকা পার পাউন্ড। হ্যাঁ, 15,000 পাউন্ড, 20,000 পাউন্ড, আর 4,000 পাউন্ড যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্টে বিক্রি করি। ইচ প্রোডাক্ট ক্যান বি প্রসেস ফার্দার আফটার স্প্লিট অফ পয়েন্ট। যদি আমরা এটা স্প্লিট অফ পয়েন্ট আরো ফার্দার প্রসেস করি, অ্যাডিশনাল প্রসেসিং রিকোয়ার নো স্পেশাল ফ্যাসিলিটিস। এর জন্য অন্য কোনো ফ্যাসিলিটিস প্রয়োজন নাই। The additional processing cost per quarter and unit selling price after further process are given below. যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি, তার জন্য আমাদের খরচ হবে এ প্রোডাক্ট এর জন্য 63,000 টাকা, আর আমরা বিক্রয় করতে পারবো 20,020 টাকা পার পাউন্ড। যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি, তাহলে আমাদের বি প্রোডাক্টে খরচ হবে 80,000 টাকা, আর সেল করতে পারবো 13 টাকা পার পাউন্ড। যদি ফার্দার প্রসেস করি, সি প্রোডাক্টের জন্য আমাদের অতিরিক্ত 36,000 টাকা খরচ হবে, আর আমরা সেল করতে পারবো 32 টাকা পার গ্যালন। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের একটা ফার্দার প্রসেসের একটা স্প্লিট অফ পয়েন্টে যদি সেল করি তার ভ্যালুটা দেওয়া আছে, আর যদি ফার্দার প্রসেস করি তার ভ্যালুটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, সেল ভ্যালু। হুইচ প্রোডাক্ট অর প্রোডাক্ট উড বি সোল্ড এট স্প্লিট অফ পয়েন্ট এন্ড হুইচ প্রোডাক্ট অর প্রোডাক্ট শুড বি ফার্দার প্রসেস। বলা হয়েছে কোন প্রোডাক্টটা আমাদের ফার্দার প্রসেস করা উচিত আর কোন প্রোডাক্টটা ফার্দার প্রসেস করা উচিত নয়। ঠিক আছে, তো আমরা এটা কিভাবে বুঝবো যে কোনটা আমাদের ফার্দার প্রসেস করতে হবে আর কোনটা আমাদের ফার্দার প্রসেস করার প্রয়োজন নাই? কিভাবে বুঝবো আমরা? একজন বলেন তো প্লিজ। তো আগে আমরা দেখবো ফার্দার প্রসেস করার পর আমরা সেল কত টাকা করেছি। ঠিক আছে, আর একবার ফার্দার প্রসেস না করে আমরা সেল কত টাকা করেছি, তারপরে কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার করে কস্ট গুলো মাইনাস করে দেবো। দেখেন এখানে সলভ করা আছে। সেলিং প্রাইস আফটার ফার্দার প্রসেস। যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি তখন আমাদের সেলিং প্রাইস দেখেন 3,00,000, 2,60,000, আর 1,28,000। কিভাবে পেয়েছি দেখেন, যখন আমরা ফার্দার প্রসেস করি তখন সেলিং প্রাইস আছে 20 টাকা, আর এখানে আমাদের পাউন্ড আছে 15,000 পাউন্ড। তাহলে 15,000-কে 20 দিয়ে গুণ করি 3,00,000 টাকা। প্রোডাক্ট এ। প্রোডাক্ট বি 20,000, আর এখানে 13 টাকা। 13 গুণ 20,000, 2,60,000। আর প্রোডাক্ট সি 32, প্রোডাক্ট সি 32 টাকা। 4,000 ইউনিট, 4,000 গুণ 32 কত আসবে? 1,28,000। যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি তাহলে আমাদের সেল ভ্যালু 3,00,000, 2,60,000, আর 1,28,000। আর যদি আমরা স্প্লিট অফ পয়েন্ট যদি আমরা বিক্রি করি স্প্লিট অফ পয়েন্টে, তখন আমাদের কত টাকা হবে এখানে দেখেন দেওয়া আছে। তখন আমাদের 16 টাকা, 8 টাকা, আর 25 টাকা করে করে। ঠিক আছে, 16 গুণ 15,000, হুম। 8 গুণ 20,000, আর 25 গুণ 4,000। এই যে এখানে দেওয়া আছে 2,40,000, 1,60,000, আর 1,00,000। তো এখন আমরা মাইনাস করেছি, মাইনাস করে দেখে আমরা দেখেছি যে 60,000 টাকা, 1,00,000 টাকা, আর 28,000 টাকা। এখন ফার্দার প্রসেসে যে কস্ট আছে আমরা মাইনাস করে দিই, 63,000, 80,000, আর 36,000। তো আমরা দেখেছি যদি আমরা ফার্দার প্রসেস করি তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট এ এবং প্রোডাক্ট সিটা লস হবে 3,000 আর 8,000, আর প্রোডাক্ট বিটা লাভ হবে 20,000 টাকা। তাহলে আমাদের এখানে দেখা যায় যে প্রোডাক্ট বিটা প্রোডাক্ট বিটা ফার্দার প্রসেস করা প্রয়োজন, আর প্রোডাক্ট এ আর প্রোডাক্ট সি ফার্দার প্রসেস করার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে। জি স্যার।